ल सुरु भयो okay last time we had discussed limitation of first law of thermodynamics and then enthalpy हो हामीले चाहिँ लास्ट टाइम अलि थोरै मात्रै पढेका थियौं first law of thermodynamics को limitation हो we had discussed 4 limitations and then enthalpy right what is enthalpy and its characteristics so there were 3 characteristics of enthalpy अब enthalpy भनेको simply के हो त state function है enthalpy is a state function भन्नुको मतलब enthalpy can be considered in different state of a system त्यही भएर यसलाई हामीले state function भनेका थियौं हो र अब म्याथमेटिकल्ली enthalpy भनेको के थियो त H equal to E plus PV हो enthalpy is the product of internal energy and enthalpy is the sum of internal energy and product of pressure and volume हो अब यो चाहिँ what is enthalpy भन्यो भने यति कुरा लेख्ने हो र यसको 3 वटा क्यारेक्टरिस्टिक थियो र अब हामीले आज चाहिँ enthalpy चेन्ज भनेर पढ्छौं स्टेट फंक्सन भन्नुको मतलब यसलाई डिफरेन्ट स्टेटमा हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं के जस्तै सिस्टमको इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट भनेर हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं र त्यो दुईटा स्टेटको चेन्जलाई डिफरेन्सलाई नै हामीले के भन्ने हो enthalpy चेन्ज त्यही भएर enthalpy ब्याकग्राउन्ड नोइज आयो के साउन्ड आइराछ ब्याकग्राउन्ड नोइज आइराछ ए ल एकछिन है त यहाँ अलि यहाँ डिस्टर्ब छ एकछिन है त Right, suppose there are 2 states in a system हो सिस्टम मा दुईटा स्टेट छ मानौ त्यस्तै let H1 U1 and V1 be the enthalpy internal energy and volume of a system at initial state suppose similarly let S2 E2 and V2 be the enthalpy internal energy and volume of system at final state and at constant pressure P यदि हामीले यो सपोज गर्ने हो भने from definition of enthalpy we can write के लेख्न सक्छौं H1 equal to E1 plus PV1 है pressure is constant let it be equation I S2 equal to E2 plus PV2 it is equation II these are the enthalpy of a system at 2 different states र अब यो दुईटा स्टेट को enthalpy को डिफरेन्स लाई नै हामीले enthalpy चेन्ज भन्ने हो subtracting equation I from equation II what we get यो इक्वेशन बाट हामीले यो इक्वेशन घटाइदिने हो नि के आउँछ त S2 minus H1 equal to E2 minus U1 plus pressure is constant V2 minus V1 let the change in enthalpy be del S and change in internal be del E plus change in volume be del V then this is the relation of enthalpy change here del S is the enthalpy change del E is the change in internal energy and del V is the change in volume at constant pressure P so from this relation we can define enthalpy change as the sum of change in internal energy and pressure volume work done त्यही भएर सिम्पली enthalpy change भनेको सिस्टममा के हो त सिस्टममा change in internal energy र pressure volume work done को समलाई नै हामीले enthalpy change भनेर डिफाइन गर्ने हो त्यो यति हो अरु खास केही छैन यसमा ओके लेख त चेन्ज इन enthalpy भनेर यो म्याथमेटिकल पार्ट हो यो मैले देखाइदिएको अलिकति हामीले ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पर्छ चेन्ज इन enthalpy ओके लेख्नु
Since enthalpy is a state function. Since enthalpy is a state function, enthalpy of a system. Since enthalpy is a state function, enthalpy of a system. Enthalpy of a system can be represented. Enthalpy of a system can be represented at different state. At different state. Enthalpy of a system can be represented at different state. Let H1, E1 and B1 be the let H1, E1 and B1 be the enthalpy, internal energy, and volume at initial state, and let S2, E2 and B2 be the enthalpy, internal energy and volume of the system at final state respectively. Okay. Then from definition of enthalpy, right? Final state respectively. Then from definition of enthalpy, यो दुईटा इक्वेसन लेख्नु H1 equal to U1 plus PV1, S2 equal to E plus PV2, where pressure is constant, right? Where pressure is constant. Where pressure is constant. Pressure चाहिँ के छ? Constant छ. अब यो इक्वेसन आई बाट इक्वेसन आई लाई हामी सब्स्ट्र्याक्ट गर्न सक्छौं, त्यही भएर यहाँ सब्स्ट्र्याक्टिङ इक्वेसन I from equation I we get लेख्ने अनि लास्टमा where del H equal to Q S2 minus H1 is the change in enthalpy. Change in enthalpy. Oh, S2 minus H1, that is del H is the change in enthalpy. Testay del E equal to Q E2 minus E1 भनेको के हो? Change in internal energy. Change in internal energy. Change in internal energy. र लास्टमा के बाँकी छ? Del V equal to V2 minus V1. Change in volume. Change in volume.
at constant pressure P, where P is the pressure. P is pressure. From this equation, we can define enthalpy change as the sum of change in internal energy and pressure, volume, work done. Last ma lekhne. Hence, enthalpy change can be defined. Enthalpy change can be defined as the sum of change in internal energy. Sum of change in internal energy. Change in internal energy and pressure, volume, work done. Pressure, volume, work done. किनभने हामीले चाहिँ इन्थल्पी चेन्ज को बारेमा पढ्ने हो है. हामीले एब्सोल्युट भ्यालु अफ इन्थल्पी अफ अ सिस्टम क्यान नट बी डिटर्मिन हो. कुनै पनि सिस्टम को चाहिँ इन्थल्पी एक्ज्याक्ट कति छ हो. द एक्ज्याक्ट भ्यालु अफ इन्थल्पी अफ अ सिस्टम क्यान नट बी determine. We can only determine the change in enthalpy of a system when a system undergoes change from one state to another state. त्यही हामीले जति पनि फिजिकल र केमिकल चेन्जहरु पढ्छौं त्यो सबैको चेन्ज इन इन्थल्पीलाई हामीले डिफाइन गर्ने हो र कन्सिडर गर्ने हो. र अब यो चाहिँ जस्ट व्हाट इज इन्थल्पी चेन्ज भन्यो भने हो. र अब मेन हामीले यो च्याप्टरमा पढ्ने भनेको इन्थल्पी चेन्ज फर डिफरेन्ट फिजिकल एन्ड केमिकल प्रोसेसेस. डिफरेन्ट फिजिकल र केमिकल प्रोसेसेस को लागि चाहिँ इन्थल्पी चेन्जलाई हामी डिफाइन गर्छौं अनि त्योसँग रिलेटेड चाहिँ न्यूमेरिकल क्वेशन हो है यो च्याप्टरमा बढी सोध्ने. ओके भयो सिद्धियो. सिद्धियो सर. ओके अब टपिक्स लेखा त इन्थल्पी चेन्ज इन डिफरेन्ट फिजिकल प्रोसेसेस है. पहिला हामी फिजिकल प्रोसेसेस को लागि इन्थल्पी चेन्ज डिफाइन गर्छौं 4-5 वटा फिजिकल प्रोसेस को. त्यसपछि बल्ल केमिकल प्रोसेस को अथवा केमिकल रिएक्सन को इन्थल्पी चेन्ज हामी कन्सिडर गर्छौं. इन्थल्पी चेन्ज इन डिफरेन्ट फिजिकल प्रोसेसेस है. इन्थल्पी चेन्ज भनेको सिम्पली हिट चेन्ज हो है. क्वेशनमा हिट चेन्ज भनेर नि दिन्छ, कन्फ्युज नहुने. इन्थल्पी भनेकै हिट हो. Enthalpy change in different physical processes. अब डिफरेन्ट फिजिकल प्रोसेसेस भनेपछि हामीले अब फिजिकल प्रोसेसहरु कन्सिडर गर्नु पर्यो. जस्तै फ्युजन अथवा मेल्टिङ, त्यस्तै भ्यापोराइजेसन, त्यस्तै सब्लिमेसन हो, त्यस्तै ट्रान्जिसन र सोल्युसन फर्मेसन है. धेरै जस्तो टेक्स्ट बुकमा चाहिँ यही 3-4 वटा फिजिकल चेन्ज को लागि इन्थल्पी चेन्जलाई डिफाइन गरेको छ. ओके फर्स्टमा अब इन्थल्पी अफ फ्युजन. इन्थल्पी अफ फ्युजन भनेको मेल्टिङ है. Enthalpy of fusion अथवा enthalpy of melting. You know what is fusion or melting हैन. Melting भनेको simply change of solid state of matter into liquid state at the melting temperature हैन. solid state बाट liquid state बन्ने melting temperature मा र 1 standard atmospheric pressure यसलाई हामी के भन्छौं फ्युजन. त्यही भएर जब फ्युजन हुन्छ त्यहाँ चाहिँ इन्थल्पी चेन्ज हुन्छ अथवा हिट चेन्ज हुन्छ. भन्नुको मतलब आइस मानौ वाटरमा चेन्ज हुने नै के हो फ्युजन हो. अब आइस सपोज 0 डिग्री सेल्सियस मा छ र आइसबाट वाटर बन्ने प्रोसेस नै के हो मेल्टिङ हो. 0 डिग्री सेल्सियस मा नै आइसबाट वाटर बन्छ र त्यति बेलाको प्रेसर चाहिँ कति हुनुपर्छ 1 स्ट्यान्डर्ड प्रेसर.
1 atm हुनुपर्छ भनेपछि आइस वाटरमा चेन्ज हुनको लागि आइसले के गर्छ हिट एब्जर्ब गर्छ कति हिट एब्जर्ब गर्छ त्यही अमाउन्ट अफ हिटलाई नै हामीले के भन्ने हो एन्थाल्पी अफ फ्युजन त्यही भएर एन्थाल्पी अफ फ्युजन क्यान बी डिफाइन्ड एज द अमाउन्ट अफ हिट एब्जर्ब when 1 mole of solid substance is converted into its liquid state at melting point र example हो melting of ice हो त्यही भएर ice melt हुने भनेको कस्तो प्रोसेस हो त it is an endothermic process because ice absorb heat energy from surrounding and then it changes into liquid state therefore it is an endothermic process त्यही भएर heat change भनेको यहाँ कति हो त आइसले जति हिट एब्जर्ब गर्यो सराउन्डिङबाट त्यो हिट नै के हो चेन्ज इन हिट हो अथवा चेन्ज इन एन्थाल्पी त्यही भएर बुझ्नलाई केही गाह्रो छैन लेख्नु एन्थाल्पी अफ फ्युजन अर मेल्टिङ एन्थाल्पी अफ फ्युजन एन्थाल्पी अफ फ्युजन क्यान बी डिफाइन्ड Enthalpy of fusion can be defined as the amount of heat absorbed है यो चाहिँ जहिले पनि एब्जर्ब नै हुन्छ कुनै कुनैमा रिलिज पनि हुन्छ तर फ्युजन हुनको लागि चाहिँ सोलिडले पहिला के गर्छ हिट एब्जर्ब गर्नै पर्छ त्यही भएर एन्थाल्पी अफ फ्युजन इज द amount of heat absorbed. Enthalpy of fusion can be defined as the amount of heat absorbed when a solid substance amount of heat absorbed when a solid substance changes into its liquid state at its melting point है जहिले पनि फ्युजन हुने टेम्परेचरलाई हामीले मेल्टिङ पोइन्ट अथवा मेल्टिङ टेम्परेचर भन्छौं at its melting point and under 1 standard atmospheric pressure 1 standard atmospheric pressure. Okay, for example, suppose हामीसँग आइस छ है जहिले पनि यो इन्थाल्पी चेन्जलाई हामीले डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ अमाउन्ट अफ सब्स्टेन्सलाई फिक्स गर्नुपर्छ अमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स चाहिँ हामीले 1 मोलको लागि चाहिँ डिफाइन गर्छौं त्यही भएर इन्थाल्पी अफ फ्युजन होस् इन्थाल्पी अफ भ्यापोराइजेसन होस् हैन इन्थाल्पी अफ सब्लिमेसन होस् सबैमा अमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स चाहिँ हामीले 1 मोल भनेर लेख्दा चाहिँ अझ क्लियर हुन्छ त्यही भएर इन्थाल्पी अफ फ्युजन can be defined as the amount of heat absorbed when 1 mole of a solid भनेर लेख्यो भने बेटर हुन्छ when 1 mole of a solid substance changes into its liquid state at its melting point and under 1 standard atmospheric pressure. For example, here the water छ हामीसँग के ice छ त्यो solid हो right H2O solid form मा छ solid form को meaning के हो यो it is ice अब H2O solid बाट liquid मा चेन्ज गर्नु पर्यो सपोज liquid भनेको के हो वाटर त्यति बेला आइसलाई 1 मोल अफ आइसलाई हामीले कति हिट एनर्जी दिनु पर्छ त्यही अमाउन्ट अफ हिट एनर्जीलाई एन्थाल्पी अफ फ्युजन अफ आइस भन्नु त्यही भएर एन्थाल्पी अफ फ्युजन डेल एच फ्युजन इक्वल टु कति हुन्छ भने +6 किलो जूल 6 किलो जूल पर मोल अब यसको मिनिङ बुझ्नु पर्यो है एन्थाल्पी अफ फ्युजन अफ आइस इज 6 kilojoule per mole. It means to melt 1 mole of ice,
into water, or to change 1 mole of ice into water, 6 kilojoule heat energy should be given to the ice. Hey, 1 mole of ice भनेको कति ग्राम हो? 18 ग्राम. हेर 18 ग्राम आइसलाई वाटरमा चेन्ज गर्नको लागि हामीले कति हिट एनर्जी दिनुपर्छ त? 6 किलोजुल हिट एनर्जी दियो भने त्यो आइस कम्प्लिटली मेल्ट भएर लिक्विड वाटरमा जान्छ. त्यही भएर इन्थाल्पी अफ फ्युजन अथवा इन्थाल्पी अफ मेल्टिङ अफ आइस भन्यो भने 6 किलोजुल पर मोल. यसको मिनिङ चाहिँ बुझ्नु पर्यो के. इन्थाल्पी अफ मेल्टिङ अफ आइस इज 6 किलोजुल per mole. What does it mean? It means 6 kilojoule of heat energy should be given, should be supplied to the 1 mole of ice to change it completely into water under 1 standard atmospheric pressure. Oh, sir, board तल गयो. Enthalpy of vaporization. Sir, त्यो रिएक्सन ही बुझेन. ए हो H2O टल्क्यो सर, टल्क्यो. आइस है. यो अगाडिको आइस सोलिड भयो अनि यो पछाडिको चाहिँ H2O नै हो हैन. आइस र वाटरको मोलिकुलर फर्मुला त H2O नै हो. यहाँ लिक्विड लेखेको छ है ब्र्याकेटमा. H2O लिक्विड अनि तल वाटर हो. ठीक छ. अनि पछाडी चाहिँ मैले डेल एच फ्युजन है. डेल एच फ्युजन दैट इज इन्थाल्पी अफ फ्युजन. त खै त मैले टल्किने पार्टलाई चिन्ह लाउनु पर्यो. यति टल्किया छ है. हो सर. ल यो ठ्याक्कै यो बक्स भित्र यो एरो अनि H2O लिक्विड अनि त्यसपछि इन्भर्टेड कमा अनि डेल एच फ्युजन. डेल एच फ्युजन भनेको इन्थाल्पी अफ फ्युजन इक्वल टु +6 किलोजुल पर मोल है. यो रिएक्सनमा यो प्रोसेसमा चाहिँ इन्थाल्पी चेन्ज के हुन्छ? पोजिटिभ हुन्छ बिकज इट इज एन्डोथर्मिक प्रोसेस है. आइसले हिट एब्जर्भ गरेपछि सराउन्डिङबाट वाटरमा चेन्ज हुन्छ. त्यही भएर इन्डोथर्मिक प्रोसेसमा हिट चेन्ज अथवा इन्थाल्पी चेन्ज के हुन्छ? पोजिटिभ हुन्छ. किनभने यो इनिशियल स्टेटमा आइस छ, फाइनल स्टेटमा वाटर छ हो. आइसले हिट एब्जर्भ गर्ने हो हैन. आइसले हिट एब्जर्भ गर्छ. सर तपाईले म्युट गर्नुभयो. साउन्ड आइरहेछ म्युट. ल भयो हैन. ल भ्यापोराइजेसन. अब हेर एउटा बुझेपछि यो सबै उही तरिकाले डिफाइन गर्ने हो है. फ्युजनमा 1 मोल अफ सोलिडलाई लिक्विडमा चेन्ज गर्ने हो. अब भ्यापोराइजेसन भनेको इट इज बोइलिङ हो. 1 मोल अफ लिक्विडलाई भ्यापरमा चेन्ज गर्दाखेरिको हिट चेन्ज अथवा इन्थाल्पी चेन्जलाई नै एन्थाल्पी अफ भ्यापोराइजेसन भन्ने हो. र दिस इज अल्सो एन्डोथर्मिक प्रोसेस हैन. लिक्विडबाट भ्यापरमा चेन्ज हुनको लागि लिक्विडले के गर्छ? इन्थाल्पी क्यारे हिट एब्जर्भ गर्छ सराउन्डिङबाट. त्यही भएर हामीले एक्ज्याक्टली यही फर्मेटमा यसलाई डिफाइन गर्न सक्छौं. लेख्नु. एन्थाल्पी अफ भ्यापोराइजेसन क्यान बी डिफाइन्ड एज द. यो चाहिँ तिमीहरुलाई 1 मार्क्समा डेफिनेसनमा सोध्छ अनि प्लस अनि अर्को 4 मार्क्सको क्वेशन जोड्छ के यसमा न्यूमेरिकल. एन्थाल्पी अफ भ्यापोराइजेसन can be defined as the amount of heat absorbed है. यो पनि absorb नै हो. amount of heat absorbed when 1 mole of a liquid substance, 1 mole of a liquid substance is converted into its vapor state at boiling temperature right, or boiling point.
Enthalpy of vaporization can be defined as the amount of heat absorbed when 1 mole of a liquid substance is converted into its vapor state at boiling point. Okay, for example, जस्तै यो मैले हेरे आइस को मेल्टिङ मा कति थियो इन्थाल्पी अफ फ्युजन +6 किलोजूल पर मोल है। यो मैले स्ट्यान्डर्ड भ्यालु लेख्या हो है। स्ट्यान्डर्ड भ्यालु भनेको एट द स्ट्यान्डर्ड कन्डिसन अफ टेम्परेचर एन्ड प्रेसर। स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर भनेको कति हो 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 298 केल्भिन, र स्ट्यान्डर्ड प्रेसर भनेको 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर, दैट इज 760 mm अफ Hg। यो टेम्परेचर र प्रेसर को लागि हो यो भ्यालु है। तर टेम्परेचर र प्रेसर को भ्यालु चेन्ज भयो भने यो भ्यालु पनि चेन्ज हुन्छ। त्यही भएर हामीले जहिले पनि स्ट्यान्डर्ड भ्यालु लेख्ने हो। अब हेरौँ एन्थाल्पी अफ भ्यापोराइजेसन मा चाहिँ लिक्विडबाट भ्यापरमा चेन्ज हुने हो। वाटर लिक्विडबाट वाटर भ्यापर अथवा ग्यास, H2O भनेको लिक्विड फर्ममा छ र यसलाई हामीले हिट दिएपछि यो ग्यासमा चेन्ज भयो भ्यापरमा। अब 1 मोल अफ वाटरलाई कम्प्लिटली भ्यापरमा चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ जति हिट दिनुपर्छ त्यसैलाई हामीले एन्थाल्पी अफ भ्यापोराइजेसन भन्ने। त्यही भएर यसलाई डेल एच भ्यापोराइजेसन भन्छ। यसको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भने प्लस है, प्लस 40.6 किलोजूल पर मोल है, पर मोल। The enthalpy of vaporization of water is 40.6 kilojoule per mole. It means to change 1 mole of water, that is 18 gram of water, into vapor state, 40.6 kilojoule heat energy is required. 18 gram water लाई 1 mole of water लाई हामीले 40.6 किलोजूल हिट एनर्जी दिने हो भने यो कम्प्लिटली भ्यापर स्टेटमा चेन्ज हुन्छ। यसैलाई हामीले एन्थाल्पी अफ भ्यापोराइजेसन भन्छ। अब त्यस्तै वी हैव मेनी फिजिकल प्रोसेसेस हैन इन व्हिच देयर इज चेन्ज इन एन्थाल्पी। जस्तै एन्थाल्पी अफ सब्लिमेसन भन्नु। सब्लिमेसन भन्यो भने पनि सोलिडबाट भ्यापरमा डाइरेक्ट चेन्ज हुने हो। 1 मोल अफ सोलिड चाहिँ सिधै भ्यापरमा चेन्ज हुँदा अब सोलिडलाई त हिट दिनै पर्यो। हिट एब्जर्ब गरेपछि सोलिड चाहिँ ग्यासमा चेन्ज हुन्छ हो। त्यसैले हामीले एन्थाल्पी अफ सब्लिमेसन भन्ने हो। ओके, थर्डमा लेख त enthalpy of sublimation. Enthalpy of sublimation can be defined as the enthalpy of sublimation can be defined as the enthalpy change भनेको that is यसमा पनि हिट एब्जर्ब नै हो है, that is हिट एब्जर्ब नै हो। यो सब्लिमेसन गराउनको लागि पनि हामीले हिट सिस्टमलाई दिनै पर्छ। Heat absorbed when 1 mole of a solid substance directly changes into its vapor state. Into its vapor state under given temperature and pressure. त्यति मात्र लेखे पनि हुन्छ, into its vapor state. Okay, for example है तल्के छ वर्ड आयोडिन है, I2 आयोडिन भनेको सोलिड स्टेटमा पाइने एलिमेन्ट हो हैन। यो नर्मल टेम्परेचर र प्रेसरमा आयोडिन के हुन्छ सोलिड स्टेटमा हुन्छ। तर सर्टेन अमाउन्ट अफ हिट लाई दिने हो भने आयोडिन सिधै भ्यापरमा चेन्ज हुन्छ है।
आयोडिन चाहिँ लिक्विड स्टेटमा चेन्ज हुँदैन। जस्तै तिमीले क्याम्फरको एक्सपेरिमेन्ट गरेका छौ सब्लिमेसनमा हैन, त्यस्तै अर्को एमोनियम क्लोराइड भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ डाइरेक्ट सोलिडबाट भ्यापरमा चेन्ज हुन्छ अन हिटिङ है, त्यो प्रोसेसलाई नै हामीले सब्लिमेसन भन्ने हो। त्यही भएर आयोडिन सोलिडबाट आयोडिन ग्यासमा हामीले चेन्ज गर्नको लागि सर्टेन एमाउन्ट अफ हिट एनर्जी सप्लाई गर्नुपर्छ, त्यही सर्टेन एमाउन्ट अफ हिटलाई नै हामीले इन्थाल्पी अफ सब्लिमेसन भन्ने हो, डेल एट सब्लिमेसन। र अब यो स्ट्यान्डर्ड इन्थाल्पी अफ सब्लिमेसन अफ आयोडिन चाहिँ कति हुन्छ भने प्लस 62.39 किलो जुल पर मोल। 1 मोल अफ आयोडिनलाई कम्प्लिटली भ्यापर स्टेटमा चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ 62.39 किलो जुल हिट एनर्जी हामीले सप्लाई गर्नु पर्छ एट स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर एन्ड प्रेसर। त्यही भएर इन्थाल्पी अफ सब्लिमेसन अफ आयोडिन भन्यो भने प्लस अब यो इन्डोथर्मिक भाग भएर प्लस अब एक्जोथर्मिक भाग भए माइनस हिट रिलिज हुन्थ्यो हैन, 62.39 किलो जुल पर मोल। त्यस्तै अर्को इन्थाल्पी चेन्ज हामीले डिफाइन गर्ने फिजिकल प्रोसेसको लागि हो इन्थाल्पी अफ सोल्युसन। तिमीहरूको यो टाइम सिदिन लाग्छ है, फेरि जोइन गर्ने एकछिनमा। इन्थाल्पी अफ सोल्युसन, अब सोल्युसन भनेको सोल्युटलाई सल्भेन्टमा हामीले डिजल्भ गरेपछि सोल्युसन फर्म हुन्छ, तर कति सोल्युटलाई डिजल्भ गर्नु पर्यो? सोल्युटको मतलब इलेक्ट्रोलाइट है, व्हिच क्यान डिजल्भ इन वाटर टु फर्म अ सोल्युसन। फेरि सोल्युसनको पनि यहाँ डिफ्रेन्ट टाइपहरू छ। कुन सोल्युसन फर्म गर्ने त? अनस्याचुरेटेड सोल्युसन फर्म गर्ने हो कि स्याचुरेटेड सोल्युसन फर्म गर्ने हो कि सुपर स्याचुरेटेड सोल्युसन फर्म गर्ने हो, त्यो कुरा पनि हामीले मेन्सन गर्नुपर्छ। त्यही भएर स्याचुरेटेड है, स्ट्यान्डर्ड सोल्युसन भनेकै स्याचुरेटेड हो। त्यही भएर स्याचुरेटेड सोल्युसन फर्म गर्नको लागि हामीले सोल्युटको 1 मोललाई सल्भेन्टमा डिजल्भ